जिस तरह बैंस साहब लोगों के मनां दे एक छाए हुए महान शायर ने, उन्होंने चाहे दुनियावी सन्मान कुछ भी ना मिलिया होवे पर लोगों के दिलों तो बड़ा प्यार मिलिया। एक वो भी लेखक ने जिहड़े सरकारी खुशामदे बन के उन्हां दी महिमा गा के ते उन्हां दी चापलूसी करके अहुदे भी हासिल करते हैं। फिर उन्होंने तकलीफ भी होंदी है जेकर उन्हां दी कदे आलोचना होंदी है, वो सरकारां तो मानता लै सकते हैं पर लोक दिलों के विच नहीं। बिल्कुल जोड़े अज के समय के असीं वेखते हैं कि दरबारी किस्म के कवि ते लेखकां दा बहुत तांता लग्या होया और उन्हां दी जिहड़ा भरमार वधदी जा रही है। जिहड़े सुफिरद ने उन्हां नूं जेलां सुट्टिया जा रहा है। पर नाल ही एक गल है कि जिहड़े जिवें काले कानून सरकारां बना रही ने वो अपने जिहड़े हम ख्याली लोग ने उन्हां दे हित दे विच भुगतदियां, पर लोक संघर्ष दे विच जिहड़े समर्पित लोग ने वो उस दी नज़र दे विच दोषी ते गुनाहगार ने। ऐसे काले कानून दे विचों कुछ ऐसियां जिहड़ियां घटनावां जां ऐसे कानूनां दीयां गल्लां सामने आईयां ने जिन्हां नूं लैके बड़ी चर्चा है। सो ये WSO ने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट ताज़ा जाहिर की है। बिल्कुल जी WSO की रिपोर्ट जी अज जी रिलीज़ की गई है। सो ये जी रिपोर्ट है WSO की एनफोर्सिंग साइलेंस, यानी कि चुप्पी को किस तरीके ठोसिया जा रहा है लोगों के उत्ते, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ओके, सो इस दे विच की हो रहा कि यह कानून वरत्या जा रहा विरोध की आवाज़ को दबाने लई, मुखालफ धिरां नूं जलील करने वास्ते, लोगों के मूँह बंद करने। ट्रायल जो शुरू होगा बहुत ही चांस ने कि वो लोग बरी होंगे क्योंकि पहला कुछ लोग बरी हुए हैं। हाँ जी, सबूत तो कोई होंदा नहीं गा, सिर्फ एक जिहड़ा दहशतगर्दी की एक जिहड़ी जुमरा तैयार किया उन्होंने या परिभाषा वो एडी खतरनाक है कि किसी को भी दहशतगर्द गर्दान के जेल में सुट सकते। समूह दर्शकों का आवाज़े पंजाब प्रोग्राम चैनल पंजाबी ते हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों ते केंद्र तुहाडे नाल साझा किया जाता है, इस दे विच जिथे असीं चलंत मसलियां नूं विचारां दे राहीं साझा करते हैं, उत्थे नालों नाल वडमुੱਲੀਆਂ शख्सियतां की भी गलबात करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी शख्सियत के नाल कर रहे हैं जिहड़े साडे विचकार नहीं रहे पर ਸਾਹਿਤ जगत दे विच उन्हां दी बड़ी वड्डी देन रही है अते पंजाबी गज़ल खेत्र दे विच विदेशों की धरती तो उन्होंने जो आवाज़ दी वो आवाज़ मनुखी अधिकारां ते केंद्रित है। वो नाम है हरभजन सिंह बैंस जी, जो कि सियाटल अमेरिका दे विच रहिंदे सन अते उत्थे उन्हां दा पिछले दिनी देहांत हो गया। बैंस साहब की ਸਾਹਿਤਕ देन बेमिसाल है। उन्हां दीयां किताबां कल्ली ना कलम समझो, तजी मेघले तासीर, मकतल अंदर रहम विचार, महक जही मुस्कान, अंतरनाद, मिट्टी दी डली, होर बहुत सारियां ऐसियां लिखतां उन्हां दीयां ने जिहड़ियां कि पंजाबी ਸਾਹਿਤ जग दे विच असीं कह सकते हैं कि बड़ियां उच्च पाए दियां ने। बैंस साहब जिथे केंद्री पंजाबी संस्थावां दे मुखी सन, सियाटल कैलीफोर्निया दे विच, कैनेडा की धरती ते भी लोक लिखारी पंजाबी ਸਾਹਿਤ सभा उत्तरी अमरीका उन्हां दे बानियां दे विचों सन। उत्थे लोकां दे हरमन प्यारे लेखक सन। बेशक उन्होंने हमेशा ही सताबती नूं चुनौती दिती अते उन्हां दी खासियत सी कि उन्होंने अपनी लिखत जिहड़ी है वो बाकायदा तौर पर बेखौफी नाल लिखी। वो चढ़दी कला अखबार के संपादक भी रहे। संसार पद्धर ते जो मान सन्मान की रवायत चलती है, सरकारां दी खुशामदी करके बहुत सारे अवार्ड लैण वाले लेखक भी हुंदे ने, पर इन्हां ने अजिहियां तो दूरी बना के रखी। इसे कारण कोई ऐसा ਵੱਡਾ पद्म भूषण, पद्म श्री ਜਾਂ होर पुरस्कार चाहे बैंस साहब ਨੂੰ नहीं मिलिया, पर वो लोक दिलों के विच हरमन प्यारे सन। उन्हां दे निमित्त आउंदे बुधवार ਨੂੰ कैनेडा की धरती ते BC ਦੇ ਵਿੱਚ सरी शहर के अंदर जो जरनैल आर्ट्स अकैडमी है, उत्थे समूह ਸਾਹਿਤਕ संस्थावां एक साझा प्रोग्राम भी कर रही ने। कोविड-19 करके ख्याल रखा जाएगा जिहड़ा कि फिजिकल दूरी का, सरीरक दूरी का, पर यह संस्थावां जिन्हां दे विच विरासत फाउंडेशन, लोक लिखारी ਸਾਹਿਤ सभा उत्तरी अमरीका, वैनकूवर विचार मंच, इस दे नाल केंद्री पंजाबी ਸਾਹਿਤ सभा उत्तरी अमरीका, पंजाबी ਸਾਹਿਤ सभा मुडली, एबसफोर्ड, साउथ एशियन रिव्यू अते जीवे पंजाब अदबी संगत ते होर संस्थावां मिल के प्रोग्राम कर रही ने। अज असीं इस मंच ते बैंस साहब नूं याद करते हैं क्योंकि बड़े समयां दे विच जदों किते उन्हां नाल चैनल से मुलाकात हुंदी तो वो बहुत सारियां गज़लां तरन्नम च पेश करते तो उन्हां दी एक खूबसूरत जिहड़ी रचना लोक मनां दे विच बड़ी छाई जदों एक जुझारू योधे नूं पंजाब दे विच पुलिस मुकाबले दौरान झूठे फेक इनकाउंटर च मार दिता गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹ ਤਰਨਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਵਣ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਇਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਰੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਕੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਵਣ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ, ਕਾਲਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਕਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ WSO ਨੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ WSO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ WSO ਦੀ, ਐਨਫੋਰਸਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪੀ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਡਾ ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛਾਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੋ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ UAPA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਖਾਲਫ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ UAPA ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2020 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਲੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾੜੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਲਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ UAPA ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਕੁਝ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮਿਸਲਨ ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ WhatsApp ਹੈ, ਚਾਹੇ Facebook ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰੋਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚੇ। ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਟਾਵੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। 2020 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਾਰਤੂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ WHO ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ COVID-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਦਣ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਖਤਗੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ WHO ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਬਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਵਕੀਲ ਬੋਲੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। WHO ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਉਸਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨਲਾਫੁਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ UAPA ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। UAPA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। RSS ਵਰਗੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ UAPA, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ, RSS ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਸਦਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ, ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ, MP ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਸੋ UAPA ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਤਰਛਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। UAPA ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੀ। RSS ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, BJP ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਆ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਵਾਏ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਓਰਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ WSO ਵੀ
WSO ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦਾ, ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਬੈਸਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਬੈਸਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸੋਚੇ। ਔਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਨੋਮਲਰ ਦੇ ਕਥਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਰਬਰਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਚੜਖਣੀਆਂ ਦੇ ਚਾੜਨਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਘਬੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਏ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁੰਡੇ ਹੋ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ, 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ WHO ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੀ ਹੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਦਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੈਣ ਧੱਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਢੋਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2020 'ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਲਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਾਈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਕਰ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਡਾਢਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੂਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਚਾਈ ਗਈ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਸਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੇ ਉੱਠੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਵਸੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਬਣੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਧੋਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਰੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਕੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਇਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।